Добрый Buenas вечер. Сегодня tardes. тема El детективная tema de проза. hoy es la Я prosa уменьшила ее detectivesca детективная проза y la Великобритании, he Франции. limitado Мы, como конечно, la prosa будем говорить detectivesca и de о la Gran США, Bretaña y claro, vamos a будем hablar говорить о también de los Estados вывеске Unidos, скорее de las известных, чем obras famosas неизвестных. que, А, ah, más Студентка famosas я que no делала целый famosas. курс по He детективной hecho un прозе curso в ah, Санкт-Петербургском государственном de университете, который esta выйдет prosa en la Universidad de San здесь. Мы сегодня Petersburgo. рассмотрим такие моменты, Hoy наверное, vamos с a одной ver стороны, algunos основополагающие, а с momentos другой стороны, конечно, básicos, в отношении детективной pero прозы там por otro всплывает lado, много вопросов, настолько hay мало tantas ответов. А с другой preguntas стороны, y hay можно все pocas эти ответы respuestas. дать. Вот какие вопросы, какие ответы? Ну, во-первых, почему ¿Cuáles son las так preguntas? Primero, ¿por заинтересованы qué зрители los пользователи в oyentes están детективах? tan Почему они любят interesados детектив? На en этот los вопрос detectives? пытались ¿Por qué многие дать les ответ. gustan los Известная detectives? писательница Зинаида Гиппиус говорила, Y что она на la ночь читает escritora всегда 2 Sinaida Gippius детектива. decía que И этот antes вопрос, de dormir наверное, siempre такой lee общий для ума, с одной dos стороны. С другой detectives. стороны, конечно, психологический Es un момент, momento насколько нам интересно psicológico наши hasta qué фигуры punto nos подсознания и interesa насколько nuestro человек в своих subconsciente пороках способен на какие-то y действия, на которые spособны hasta, и мы. hasta Вот qué эта punto зеркальность, которая somos присутствует в capaces детективе, de hacer она очень algo, важна, потому что в любом porque en детективе cualquier всегда есть, detective не всегда есть, но во многих произведениях есть mm, детектив, solemos действительно, ver который un либо представитель detective, закона, un либо наоборот representante такая de la ley, политическая un личность, которая militar расследует que преступление. Есть está преступник, investigando y hay un вот. Но delincuente. они иногда A меняются местами. veces То есть вот эта парочка, которая cambian de papeles сосуществует на y es una pareja протяжении que existe всего durante произведения. toda И, la конечно, obra. есть правила Claro que построения hay детектива, reglas есть de правила construcción Морse, de есть detective, знаменитый Вайндайн, hay есть Maydain, книги, hay где описаны эти libros правила, donde как están избежать их, как descritos, построить ¿no? детектив. Descritas Но это estas не единственный reglas, cómo возможный está подход. construido el Да? Другой detective, подход pero no es el изучения único детектива– enfoque. это посмотреть на Eh, структуру. Да? С el чего otro enfoque начинается es детектив, ver la что зритель estructura, или читатель знает в desde начале, qué что знает в punto конце, empieza, какие действующие qué лица personajes присутствуют, existen, каков cuál детектив. es el Такой detective. есть подход. Да? Hay И este есть такой подход, enfoque. наверное, Pero более hay un современный, общая enfoque más атмосфера. Да? Общая moderno, la атмосфера– это atmósfera скорее обладает general, традицией. То есть в que этом плане детектив sobrepasa впадает los límites. в общую вот такую канву Entonces, постмодернистической или es la метамодернистической trama прозы, de la в prosa которой действуют свои metamodernista. законы. То есть эта книга еще о чем-то обязательно. Entonces, Это не только es жанр, мы можем рассматривать obligatoriamente жанр, un детективная libro de проза, да, algo вот más. знаменитый hard-boiled или круто сваренный Por американский ejemplo, детектив, el где все очень detective жестко. Hardboiled Или рассматривать de нуар, да, Estados нуар, где Unidos, все заканчивается весьма плачевно, нет donde никакого шанса у hay преступника на его un выживание. final muy Или malo посмотреть с точки y зрения el жанра. delincuente Но no tiene ningún обычно chance это para все-таки смесь sobrevivir, pero жанров, это normalmente es la комические mezcla эффекты, de это géneros. дополнительные какие-то мотивы, Hay unos которые efectos делают из adicionales произведения que детективным не hacen просто la расследованием obra такое eh, каноническое, а делают что-то вот такой algo, фейерверк невероятный, un fuego который artificial de la каждый obra писатель в меру своего que таланта cada может escritor, нам según su представить talento, и puede как бы presentarnos остаться в памяти. y Итак, quedarse en la детективы в memoria. Англии и во Франции. Entonces, los Я хотела бы detectives en начать вот с Inglaterra y en самого Francia, me такого даже до gustaría Великобритании, начать с такого empezar прародителя, con наверное, детективного el жанра. primer Это Эдгар representante По, del género британский писатель, detectivesco, романтик. Edgar Poe, О el нем escritor говорит Конан estadounidense Дойль в своих romántico. записках о Шерлоке Aún Холмсе. Он упоминает Conan имя Doyle Эдгара habla По, de потому él, что Эдгар По действительно habla de su nombre. закладывает вот эту удивительную Edgar традицию Poe детективной прозы еще до forma la того, как, base собственно, детектив de la tradición формирует свои правила. То antes есть до de того, как que возникают se правила forme Вайндайна, el Эдгар По detective. изобретает свои Cree собственные, то, что называется, логические sus рассказы, propios cuentos где lógicos, присутствует, словно donde психоаналитик Дюпен. Это obligatoriamente богемная личность, тот aparece детектив, Dupin, который видит больше, чем un полиция. detective que ve Вот más que его, la policía это o удивительная его otras фантазия, его personas. удивительный взгляд Su fantasía, используется Эдгаром По. su И vista если говорить em, о логических se рассказах usa Эдгара По, то там, por конечно, Edgar Poe важен вот этот момент романтического y el сознания. То есть momento очень de la часто mente romántica es muy истории importante детективные en los Эдгара По, detectives их y las вот такой historias предшественники, de это, собственно, detectives психологические рассказы Эдгара По,
por ejemplo, la caída de la casa de Usher, donde la personalidad bohémica se muestra con toda la complejidad de su ego. Y Dupin es un detective que está investigando y que entiende más que los demás. Y cuando se investigan las obras de Edgar Poe, ah, se destacan las ideas de los románticas. Y el Coleridge eh, escribe su poema, la introducción, que después fue traducida por Constantin Balmont. Coleridge está investigando en cuanto a la fantasía y dice que la fantasía es la capacidad de ver algo, es fancy e imaginación. Coleridge dice que es muy importante la capacidad de hacer alguna obra. Es lo que diferencia los detectives de Edgar Poe. Es una persona, una persona que escribe y es el principio estético en el detective y el, el cuento famoso, la carta robada, es un cuento donde se recrea la historia de robar una carta, cómo se roba la carta y ah, la reina no puede imaginarlo y la carta la encuentra Dupin. Dupin ve justo delante del ministro nos hemos interrumpido ah, en el lugar más interesante. Justo antes de inventar el psicoanálisis, Edgar Poe puso este componente del psicoanálisis en el cuento y el detective es como un psicoanalítico, ve los escenarios de la psicología de otras personas. Dupin se pone en, en el lugar de otra persona y resulta que la carta es lo subconsciente que pasa de una persona a otra y cuando una persona está tocando esta carta, podemos verla de otros ángulos, de diferentes ángulos. A veces en los cuentos de Poe no hay asesinatos, no hay ninguna delincuencias que es obligatorio, que son obligatorias para un detective clásico, sino hay una adivinanza. Así son los cuentos ah, ascendientes
mm, a Samuel Coleridge, a su fantasía. Y me han sugerido Pale Blue Eye, detective, ah, el detective que se traduce como el ojo que puede ver todo. Es una interpretación de Edgar Poe, una película que no está basada en ningún cuento en particular, pero existen reflejas de Edgar Poe. Ah, no la estructura es importante, sino la atmósfera, con la oscuridad, los otros mundos o de la biografía, el alcoholismo, que fue totalmente rehecha después de su muerte. Su psicologismo están muy bien transmitidos en la película. Es una referencia a Edgar Poe, a su imagen. Is it true? You once elicited a confession with nothing more than a piercing look. With enough patience, the suspect will often interrogate himself. Detective Landor, one of our cadets. Hanged himself last night. That's the matter for the coroner. I'm afraid that's not the end of it. His heart was carved from his chest. What type of fella could do this? It'd have to be A bad man. Need you to decipher this. Rumor has it they're instructions for immortality. someone there. Всегда хочется сказать, ах, какие красивые съемки. Он несколько Cuando затянут, se там очень quiere красивые кадры с фонарем. Вот decir это que такое hay высвечивание, проступание смыслов. И secuencias вот muy тот момент, что bonitas показан Вест-Пойнт, престижное y el учебное momento заведение, и вот этот класс que имущих, se который puede ver es показан с точки зрения тех... Там не показана establecimiento de суровая порука, как это educación. было бы в XIX веке. Там No показана están история mostrados, no está вот mostrado этого el mal, ритуального lo malo. убийства, которое повторяется, там Hay una запутанный historia очень de un сюжет. asesinato То есть такая ritual que se современная repite. интерпретация, Es очень una trama психологически показаны bastante герои. complicada con una Вот происходит это interpretación все вот на таком moderna. прекрасном ландшафте, такие находки в виде фонаря, да, вот Se просвечивание realiza en los такого paisajes como смыслов. И, конечно, настроение Эдгар magníficos. По передается Claro очень, que la очень ярко и atmósfera хорошо. Но вот если мы se начнем с вами говорить transmite. об американском детективе, конечно, любой Sí, вот такая энциклопедия hemos даст вам empezado a имена hablar de Chandlера и Хэммета, detective американский крутосваренный estadounidense. детектив, Hard Boiled Detective Stories. También vamos Вот многие вот a hablar de детективы, Raymond Хэммет, Chandler Чандлер, Кейн. o То есть un жанр крутого detective детектива противопоставляется обычно английской детективной прозе по en стилю и los по ритму. То есть géneros мы можем говорить о том, что крутой детектив, de сваренный детектив может hard-boiled противопоставляться нуару. detective, del Нуар detective больше связано с cocido. французским детективом, нуар связано Podemos с decir историей о que том, está как relacionado con el detective преступление francés, раскрыто, и, собственно, никто la historia не de cómo se находит investiga оправдания, в то время как круто сваренный детектив нам la delincuencia есть возможность этого преступника как-то y оправдать, no se если там не justifica, показана чернота всего того, что происходит. no Английская está детективная прозе mostrada la несколько oscuridad иная, de todo там lo que нет pasa. такой жестокости, La prosa такой явно inglesa выраженной. И, es un конечно, во poco многом английская distinta, детективная no hay проза берет свое violencia, начало в американской. То есть здесь мне даже pero не la берут prosa резко detectivesca разграничивать и говорить, да, de вот есть круто Inglaterra сваренный детектив американский, а есть toma su английская base, детективная проза, видимо, на empieza Англии, потому de что la они prosa мне кажется, имеют estadounidense.
parecen que tienen muchos puntos comunes. Y para burlarse de toda la traducción, en los años 90 se estrena una película que se refiere a todas las historias detectivescas, un noir, un thriller. Son muy... hay muchos personajes, una familia que está mostrada, unos personajes muy simpáticos que hacen sus delincuencias y también se diferencian nobles, no nobles, más experimentados y menos. Así se transforma el género y resulta que tenemos una burla, una reflexión, y no es la visión a la historia detectivesca, sino al género. Y no quiero mostraros el vídeo porque hay muchas secuencias controvertidas que sobrepasan los límites. La transformación moderna, los asesinos de la Luna de Flores, con DiCaprio que no fue nominado, se recrea la historia del mundo de crímenes estadounidense, de corrupción, y la historia en el oeste salvaje, la protagonista que vuelve de la guerra y los personajes indígenas y la capacidad de manipulación que se está transmitiendo. Y hay una línea muy llamativa, una película muy trágica. Hablando de la Gran Bretaña, ¿de qué citas podemos hablar? Como dicen los escritores, dicen, mi marido es arqueólogo y los arqueólogos son detectives del pasado. Es la cita de Agatha Christie y siempre decía, siempre repetía, y yo estoy apreciando cada vez más los objetos que están a mi alrededor. Otra cita de la escritora que escribió la novela Kilguero: es un buen detective, no es quién mató, sino por qué mató. La atmósfera es muy importante y aquí se trata del motivo, por qué una persona es capaz de matar. Claro que les interesa esta pregunta a los escritores. Lo más importante es la conciencia del detective que construye hasta el final las líneas de trama y se desarrolla hacia el interés de cada individuo. Otra cita, la prosa moderna. En la prosa moderna hay más mujeres, las detectives que escriben detectives, no es muy serio, se comportan con los leyentes como con los maridos. Para ellas es más importante no entenderlo, sino crear la atmósfera. Se habla de Agatha Christie y de otras escritoras.
Hablando de Arthur Conan Doyle, tiene una biografía muy interesante. Yo he escrito un libro sobre él, algunos detalles recuerdo mejor que de otros autores. Toma sus ideas de Edgar Allan Poe, porque Sherlock Holmes se parece a Dupin con su principio creativo. Y cuando escribe El estudio en escarlata, su primera obra de Sherlock Holmes, y tiene más de 50 obras de Sherlock Holmes, ah, las primeras obras son muy detalladas y filosóficas. Conan Doyle habla de los papeles de Afghan, del doctor Watson, escribe sobre los mormones, un grupo religioso estadounidense, los ex jefes de los bancos de Inglaterra que se huyeron a los Estados Unidos hasta el estado Utah, donde se basaron y formaron su propia ciudad. Introduce su narración, habla sobre las profecías y que tenían muchas mujeres, los mormones. Es un tema muy estadounidense en los Estados Unidos. Hay muchos grupos religiosos, por ejemplo, los sesentañeros. Conan Doyle en sus primeras historias no le interesa la investigación misma, sino escribe la historia o sobre la política de colonizadores de Inglaterra, de la Gran Bretaña, y un individuo muy ciudadano. La siguiente obra, El signo de los cuatro, va a la editorial de una revista. Conan Doyle lleva El signo de los cuatro. Después de estas obras, los cuentos de Sherlock Holmes van a ser más esquemáticos. Si vais a ver el texto, solo hay diálogos y esquema. No hay ningunas ideas, ningunas reflexiones. No, no habrá estas ideas de que solo entiende algo en la criminalística. Se puede ver que el detective inglés crece de las obras de Edgar Poe. No os voy a hablar detalladamente de las reglas de Van Doy. En algún momento hay reglas que dice lo que es un detective clásico y habrá algunos momentos que el detective no puede soñar con la investigación, sino tiene que hacerlo de manera muy lógica. Y los oyentes o los lectores tienen que seguir esta línea. Por ejemplo, el Colón, una serie de Colón. Desde el principio, el oyente suele saber qué está pasando. Entonces, aunque hay un detective clásico, pero los escritores van más allá de las reglas. Pasando más, pasamos a Agatha Christie, es otro tipo de detective. Ella lo hace con objetivo, está pasando los límites
pasando las reglas. Es calcado del inglés, Old Maiden, y es una mujer bastante meticulosa para que su detective tenga diferencias, para que esté distinta de, del detective al que todo el mundo está acostumbrado. Hablando de alguna historia, se va de su marido y se huye al hotel bajo el nombre de otra persona. Y su otro marido dice que dice sobre él, sobre el arqueólogo. Y tiene esta propiedad de describir algo. Y muy a menudo son bastante complicadas, mezcladas, que el trama también es complicada y los detectives creados por ella, Miss Marple, y el otro, y es decir que pasamos de los estereotipos. Y Chandler escribe que le molestaba los detalles importantes para Agatha Christie, el papel quemado, horario de los trenes, las plantas. Y no sé si preguntarles si les gusta Poirot o Miss Marple. Un momento interesante cuando yo trabajaba en la televisión, cuando elegían al ponente, no tenía que ser un hombre muy guapo y el ponente no tenía que serlo. Un personaje con un carácter tenía que tener otras propiedades. No tenía que ser un Apolo en cine. Y esta elección de Hercule Poirot está acondicionado y es muy interesante investigarlo. En Inglaterra siguen con la tradición de Headley Chase, es la fórmula casi estadounidense, rapidez, violencia, mujeres, Estados Unidos. Es muy popular en los Estados Unidos y en Inglaterra. Es una tradición inglesa. Está más cerca a lo que se está burlando en Pulp Fiction. Hay muchas adaptaciones cinematográficas, por ejemplo, El asesinato en el Oriente Express, una adaptación muy llamativa, una trama complicada. Hay muchos sospechosos y después resulta que cada sospechoso participará en el asesinato. ¿Cuáles son las reglas de Agatha Christie sobre el asesino? El lector sabe desde el principio. La historia del asesinato de una pequeña chica y paso a paso sabemos cómo pasó. En Estambul, Poirot se queda en un hotel, después ve a un estadounidense, Mr. Redshead,
después tiene un telegrama y la acción pasa en el tren. Poirot llama a todos los sospechosos mm, y después ve a una mujer en kimono rojo. En algún momento el tren para, después llaman al jefe del tren y la ayuda del detective famoso al Mr. Ratchet lo encontraron muerto en el departamento, en el tren. El militar inglés Armstrong se casó con la mujer de una actriz estadounidense, Linda Arden, y después la historia de una chica, de Daisy, de una niña. Entonces, no solo se trata de la muerte de una niña, sino también la muerte de los que están alrededor. Y tiene muchas evidencias. Por ejemplo, una cosa solo puede pertenecer a una persona. Y el apellido de la madre de Mrs. Armstrong fue Goldenberg, como la, el apellido de Condesa Ardeni, es decir, la condesa es la hermana menor de la señora Armstrong. Y cuando Poirot recolecta todos estos hechos, hace la conclusión. Todo el mundo está involucrado en el crimen y entonces hay muchas evidencias que influyen en la trama. Así es el asesinato en Oriente Express. La última adaptación es El misterio en Venecia o Los fantasmas en Venecia y está basado en la obra de Agatha Christie, La fiesta en Halloween. Fiesta cuando todo el mundo se disfraza, por ejemplo, en María Antoinette. Yo soy muy escéptica hacia esta fiesta, aunque muchos estadounidenses lo celebran y los estudiantes rusos, pero yo no celebraría esta fiesta como una persona que pertenece al mundo cristiano. Vemos a Hercule Poirot, protagonizado por el director mismo, y es una película con muchos efectos y tenemos mucho miedo viéndolo. Hay un personaje que muestra sus ideas y se trata de esta historia me hace pensar en los cuáqueros, un grupo religioso que también llega la comida, por ejemplo. Pero durante las reuniones religiosas tiene que estar en éxtasis. El misticismo, el espiritismo. Hay una casa está mostrada una casa muy que no es moderna.
pero yo no hablo de detalles porque se puede tener muchas interpretaciones. Y pasando a Francia, sí hemos decidido ah, ha- solamente hacer de manera esquemática, describir el género detectivesco. Es el género que coexiste ah, la guerra de las rosas ah, rojas y rojas y blancas, y es la guerra entre Lancaster y York. eh, y hasta ahora se dice que los estudiantes de estas universidades están en competición, porque les estoy contando ah, esto, porque parecen diferentes reyes y Francia ayuda mucho. Francia es un país que influye mucho en la política, en la económica la economía de la Gran Bretaña, sus tradiciones. Ana Boleyn, la segunda mujer de Friedrich VIII, siempre decía que había estudiado en el corte francés. ah, y es una amante de la Gran Bretaña. En Francia hay una imagen de François Bidot al que se refieren mucho a un detective que era un delincuente. Pero esta imagen no existe en otros países, no es un tema muy británica. Es un delincuente y un investigador a la vez. Una historia muy interesante y al mismo tiempo motivo, mm, hablando de Balzac, por ejemplo, ah, el, o por ejemplo de Stendhal, eh, el, lo rojo y lo negro. No se trata del mundo criminal, sino de lo interior de una persona. O Stendhal o Guy de Maupassant van a juzgar este mundo criminal. Entonces, no solo se trata del género detectivesco, sino también de otras historias. Pero hablando del género detectivesco, el misterio del cuarto amarillo, a la obra de 1907, donde el asesinato se celebra en un cuarto y todo el mundo piensa que el asesinato se fue, pero se quedó en este cuarto cerrado, y de esto habla el libro. La última adaptación es muy interesante. Por ejemplo, una de 2003, hoy he vuelto a ver, hay personajes muy bonitas, están vestidos a la manera francesa, están llevando una investigación y uno de los personajes está como en un ataúd, en el reloj. Hay una finca que no es moderna, como en el misterio en Venecia. Y es un efecto de suspense, de terror que sigue al espectador. Y este misterio del cuarto amarillo es muy famoso. Y claro que el color amarillo, el color de los locos. Y por otra parte, los locos están relacionados con una mente no estándar. El delincuente va a ser mostrado a los espectadores como una persona con talento,
En Frontier vimos el terror del criminal, pero algunos directores quieren mostrar al criminal como una persona simpática. Se hace para terrorizar al espectador, pero también se quiere decir que cada persona está dispuesta a cometer un crimen. Se puede mostrar al criminal principal como a una persona simpática. El misterio del cuarto amarillo, cuál es la trama en el Palacio Glandier, cerca de París. Se hizo un delincuente, el asesinato en un cuarto cerrado, pero el delincuente se fue. En el libro hay esquemas y diagramas del palacio que están mostrando cómo se movían los personajes en la noche del asesinato. Este asesinato aparece en cada novela clásica, porque si no hay asesinato, no es un detective. El noir francés, he visto muchos términos interesantes. El protagonista es una persona solitaria que está llevando la investigación. Es un tipo marginal que también puede ser y el detective y el criminal. Es una innovación y hay una manera bastante dura para describir la atmósfera. Por ejemplo, cuando hablamos del discurso directo, también es una innovación. En Francia son muy famosas las caricaturas, las revistas, y el estilo escrito está en el segundo plano. Se describe la atmósfera oscura de la ciudad que influye en la desesperación. Pero no siempre aparece, como por ejemplo en Pulp Fiction, podemos ver la atmósfera con bromas. También se trata de lo parecido del mundo de los delincuentes y de los policías, porque están relacionados. Y hay una falta de la ley, de lo bueno. Hablando de la carta perdida, la policía no encuentra esta carta y Lacan, el psicoanalítico, está explicando por qué la policía no encuentra la carta, porque está buscando en lo real y hay que buscar en lo oculto. Es un momento muy importante. Todo está delante de ti en la superficie. Entonces es una parte del género en el noir francés, la falta del buen final, porque existe la policía que solo ve lo real y el detective sube al lector encima de la realidad y podemos ver algo más. Un autor francés famoso, Georges Simenon, escribe muchas novelas
muchos artículos sobre historias amorosas. Inventa otra historia de detective y hace caso en los detalles cotidianos. Para ellos se caracterizan por la filosofía de Camus, que cada instante es importante. Hay un instante en el que vivimos y nuestro ser se define por nuestra existencia. Si tenemos la fuerza, los esfuerzos, podemos realizarlos. Es un existencialismo. Después habrá una otra persona, René Girard, que queremos que en la sociedad estamos tratando de combinarnos con otras personas y se influye en lo que está pasando en el detective. Los estructuralistas franceses, Barthes, Baudrillard, Lacan, en Francia, Francia tiene el complejo de revolución. Lo revolucionario francés está influyendo en el detective. El comisario Maigret ve todos estos detalles. Cómo vio un delincuente. Estos detalles cotidianos no son problemas globales y hace sus conclusiones. El belga Georges Simenon dejó mucho dinero, 100 millones de dólares. La italiana Teresa tuvo en herencia una casita. Detalles cotidianos. Escribe para una persona simple. No es el romantismo que tuvo Edgar Poe. Es la discusión con los románticos y la controversión de la vida y de la muerte, el tamaño de los sentimientos. Es muy banal, aquí todo es muy banal, las novelas son muy cortas, el vocabulario está limitado. Las novelas psicológicas se interrumpían. No es un tipo de literatura muy intelectual, pero que se volvió muy popular. A principios de la jornada, Simeón afilaba los lápices como para trabajar. Fumaba pipas. Les voy a mostrar un episodio de Maigret y una chica misteriosa, una de las historias de Georges Simeón, una adaptación moderna. Опознать убитую пока не удалось. 5 ударов холодным оружием, нанесены с близкого расстояния хаотично. No pudimos ver la que fue muerta. ¿Quién está investigando el caso? Maigret. ¿Alguien quería
que desapareciera esta chica misteriosa. ¿Cómo hace usted a los sospechosos hablar? De ninguna manera, solo estoy escuchando. Ты, может, мне понять таких, как ты. Ее звали Луиза. А почему вы говорите «звали»? Я слышал, как остановилась машина. Первым делом ищи таксиста. Esto me ayudará a entender a И все tales это ради como одной tú. мертвой девушки? Вы He должны escuchado cómo paró el coche. Теряя ребенка, теряешь все. Незачем жить, понимаете? Todo esto Я es знаю, para всё una такое. chica muerta. Tiene que concentrarse. Al Конечно, perder al знакомая niño простая pierdes вещь про todo. Но No hay потом nada вдруг para самое qué vivir. банальное Yo sé, claro, con los tiempos estás menos sensible. Как вы видите, такие бытовые детали. Вот это классический детектив, а потом различные авторы, ну, я такого не изобретала ничего Como сверхъестественного. pueden Я ver, взяла, detalles например, cotidianos. Es un Озона, detective и мы видим, clásico y что después его diferentes такие в actores. какой-то момент очень яркие фильмы, такие как No he 88, это inventado тоже algo рассказывается extraordinario. история He tomado, por ejemplo, a Ozone того, как расследуется этими женщинами y en algún история того мужчины, momento, который tales запер в como комнате, 8 запер в mujeres, комнате. То есть вы donde видите там también какой-то очень ярко se выраженный relata гендерный аспект, una потому что historia эти de женщины совершенно все cómo потрясающие, se а está мужчина, он такой не investigando очень там хороший. la, И вот эта la идея historia запертости в de un комнате, hombre que да, está это cerrado восходит en el тоже cuarto. история фильма «Тайна Aspecto этой комнаты». de И это género que мюзикл, то есть мы видим здесь son явное такое maravillosos y el комическое смешение hombre жанров, no es tan и очень maravilloso. яркие актрисы играют этот знаменитый фильм. Молодая и прекрасная в некоторой степени это тоже Es расследование, но это психологическое una расследование, это película очень musical. популярный ранний Tenemos фильм la Озона, и mezcla история там de los вообще очень géneros, философская, потому что она рассказывает о первом joven опыте y вот этой bella. замечательной девушки, которая приводит También ее es una к película de колоссальному Ozone, слому muy психологическому. popular. То есть мы видим всю ее жизнь La после historia этого es muy неудачного filosófica. опыта Se trata на de la пляже, primera который превращается experiencia для нее в de работу esta chica публичной que женщины, le которая ходит в lleva гостинице. И она a счастлива, los оказывается, там problemas ужасно совершенно история. psicológicos. Она оказывается счастлива только когда уже с La пожилым experiencia de мужчиной, и потом la только после его experiencia, la смерти primera она experiencia le рассказывает lleva своей a жене, и мы понимаем, что el его жена это единственный trabajo человек, с de кем она prostituta. может найти какие-то точки пересечения. То есть вот здесь как бы Vive абсолютно con un история hombre травмы. Вот история травмы этой mayor молодой девушки, чья y жизнь абсолютно después загублена. Я выступала на конференции по поводу habla, этого фильма и después говорила, de su что muerte, habla con su mujer y немножечко resulta здесь que такой es la существует, única мне persona кажется, con la que puede перегиб, потому что compartir если мы будем sus искать вот sentimientos. этого идеального человека в своей He жизни, то мы, participado en наверное, una никогда никого не найдем. conferencia Да? То есть здесь hablando de esta утрировано, все очень película ярко y creo выраженное, но que тем не менее, aquí это история психологии, это aparece, история mm, обращения aparece к esta idea que человеческому si vamos a желанию. Психоанализ buscar это всегда a желание, alguna и persona как бы única, возможные варианты, если это no желание не встречает encontraremos a правильного nadie. выражения. То есть это тоже детективная Es история la совместная, но referencia это детектив al deseo, человеческой души, человеческой porque el психики и psicoanálisis человеческого siempre желания. es un И у deseo, Озона один из моих любимейших фильмов y «Под el песком». deseo Это no ve история la очень expresión. французская, потому как Bueno, es el супружеская пара, detective которая показана, это de la пара, psique которая они не очень humana. красивые, они обыкновенные, да, вот обыкновенные. Он Bajo la обыкновенная, arena она, хотя es una играет historia de замечательная актриса совершенно. una И pareja. история, сюжет там в том, это детектив, но с No son элементами muy такого guapos, son психологического normales. рассказа, очень тонкого и философского. Они отдыхают на пляже, очень Es un мирно отдыхают, detective, и муж пропадает. pero Вот он пропадает, он con идет los купаться на море, и жена понимает, elementos de что un cuento у них ничего. psicológico Она y начинает ужасно filosófico. волноваться,
están descansando en la playa y el marido desaparece, va a bañarse y después no vuelve. Va a la policía y durante mucho tiempo no encuentran el cuerpo. Mientras tanto, está investigando su vida. Aquí un momento parecido con muchos escritores, que lo malo aparece aunque aunque no está. Aparecen muchos detalles aterrorizadores y la película termina así. Ella trata de salir con alguien más, pero no sale nada. Y se ríe y dice que el hombre con el que está saliendo es muy ligero y su marido pesaba mucho. Está mostrado el amor absoluto y las ideas del moral. Está mostrado por Ozon, encuentran el cuerpo y cuando la mujer va a verlo, no se desmaya y empieza a reír y el investigador le pregunta por qué está riendo. Es que le está mostrando el bañador y el reloj y ella dice que no es él. No es él y cada espectador entiende que hasta que crea que no lo han encontrado, creerá que es vivo, que está vivo. Y la idea es que el amor es más importante que los vicios. Hablamos de Deleuze, un filósofo francés, dice que no hay representaciones, tenemos sensación de este cinematógrafo, estamos investigando la historia de nuestra alma y de las almas que nos están mostrando.